हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ خیریت؟ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना साहब बताइए। جی अरे वही जो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है, नवाब اچھا शरीफ اچھا नाम है उनका। اچھا نواب फरमान साहब बोल रहे हैं ना, फरमान جی جی रजा فرمان बरकाती। بول رہا ہوں۔ जी जी। جی 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 तो वही वो बोले थे कि आपने उनको मतलब एक दिन मस्जिद में वो आए थे नमाज पढ़ने, तो आप उनको جی बोले कि ये टांगे मतलब भाई चीर के नमाज क्यों पढ़ रहे हो, और इमाम की جی मतलब जो तकलीद है उसको करो, और अहले हदीस मतलब गुमराह है, और वो جی लौट आओ बाप दादा की दीन की तरफ, वगैरह वगैरह। جی جی और आपने बोला था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक मसला ऐसा बता दो जो कुरान हदीस के उलट हो, खिलाफ हो, جی तो तुमको नोटों में हम मतलब एकदम तौल देंगे। جی جی तो ये हमने सोचा मतलब क्या एक मसले का कितने रुपए आप देंगे। آپ بتا سکتے ہیں؟ हाँ तो रेट तो आप तय कीजिए कि एक मसला गलत साबित करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे। ارے ایک مسئلہ غلط ثابت کرنے کے لیے مسئلے بھی چاہیے، تب بھی ایک مسئلہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام نہیں اعظم وہ کو تو ہم ثابت کرنے کے لیے فون کیے نا مولانا صاحب، ہم ناراض نہ ہوئیے، ہاں اطمینان سے بات کیجیے۔ آپ جی ریٹ جی ہم کو بتائیے کہ پر مسئلہ آپ کتنے روپے دیں گے۔ یہ آپ سے بات ہو رہی تھی یا نواب سے بات ہو رہی تھی؟ ہوں یہ بات آپ سے ہو رہی تھی یا نواب سے ہو رہی تھی؟ اچھا، مطلب جو یہ پیسے والا جو آفر تھا یہ ان کے لیے تھا، میرے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے بھی آپ بتائیے نا، آپ کو بھی تولیں تو گے، وہی تو لیکن اگر ریٹ تو پہلے ثابت طے نہیں کر کرتا ہے، لینا، پتہ چلا بعد میں آپ خالی ارے ایک بتا تو مسئلے رہے کا ہیں، 1 روپے دو گے تو وہ میرے مطلب کام کا تھوڑی نا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں ثابت کر پائے تو آپ کا کیا ہوگا؟ نہیں ثابت کر پائے وہ تو بھی ہم توبہ کر لیں گے۔ اچھا بھائی ہم پیسوں کا چیلنج ہم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا لیکن اب آپ نے کہا ہے نوٹوں میں تول آپ دیں گے، تو وہی ہم بالکل نے کہا تولیں بھائی گے، پہلے ریٹ آپ سے لے لیں۔ ہاں تو آپ کو بھی تولیں گے، ثابت کیجیے۔ نہیں تو کتنا پیسہ دیں گے ایک مسئلے کا؟ ارے آپ جتنا کا وزن ہوگا نا، آپ 1 کنٹل ہو سکتے ہیں، 2 کنٹل ہو سکتے ہیں، آپ کو تولیں گے۔ اچھا مطلب مزاروں سے کالا دھن آ رہا ہے آپ کے پاس، پیسے زیادہ ہو ارے گئے۔ استغفر اللہ، مزاروں نہیں سے تو کالا بھائی دھن نہیں۔ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ آپ میرے مطلب جو میرا ویٹ ہے، ٹھیک ارے ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے، پیسہ کافی ہے۔ بھائی میرا اللہ ویٹ کے اندازن رسول کا ہوگا دیا میرے بھائی اللہ قریب 62 کلو میں ویٹ ہے بتا میرا۔ تو رہا ہوں، تو میں 62 بتا رہا ہوں کلو کے نا، حساب سے 101 نوٹ اگر کنٹل کی آپ بات۔ تولیں گے تو وہ نوٹ مطلب کون کون سے 2,000 کے یا 500 کے؟ ارے میں تو 1 کنٹل کی بات کر رہا ہوں، آپ تو 62 کلو کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں تو کہہ رہا اتنا ہوں 1 پیسہ آپ کنٹل کے 2 پاس آیا کنٹل۔ کہاں سے نا، پھر ہم ارے انکم ٹیکس کو بیچ کے آپ کے وہاں چھاپا آپ کے وہاں چھاپا پڑوائیں گے نا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے۔ وہ دوسرا ٹاپک ہے، خلط مبحث مت کیجیے، پہلے یہ بتائیے، ثابت کیجیے نا۔ وہ دوسرا ٹاپک ہے کہ آپ چھاپا پڑوائیں گے یا جو ہے ارے بھائی چھاپا پڑوانا ہی پڑے گا، آپ کے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ لوگوں کے وزن کے برابر ایک ایک کنٹل میرے بھائی نوٹیں تول کے دیں گے، تو اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کوئی حلال کی کمائی تو ہوگی نہیں، حرام کی کمائی ہوگی۔ آپ اپنی طرح مت سمجھیے، یہ ہاں خیر دیکھیے، آپ نے جو میرے بھائی نواز شریف بھائی کو کہا تھا کہ لوٹ آؤ باپ دادا کی دین کی طرف، تو بھائی ہم باپ دادا کی دین کو چھوڑ کے آسمانی دین کو تھامے ہیں۔ آسمانی دین ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے کہ آپ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آسمانی دین کو تھام لیجیے۔ آسمان، میری بات سنیے، آپ جی نے جی جو شروع میں بات شروع کی نا، پہلے اس کو کلیئر کر لیجیے۔ بتائیے۔ آپ نے کہا کہ میں اگر ثابت کروں تو آپ کتنا دیں گے، میں نے کہا کہ آپ کو بھی تول کر دیں گے، تو آپ پہلے ثابت کیجیے، بعد میں دوسری چیز آئے گی۔ اور رہی بات اس کی کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا کیا آیا، وہ دوسری چیز ہے، وہ دوسرا نہیں ٹاپک کہنا ہے۔ مطلب بھائی یہ تو آپ فرضی جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ کے پاس میرے بھائی پھوٹی کوڑی ہے ہی نہیں، آپ کو اور پتا آپ ہے، لوگوں کو چیلنج اتنا لمبا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے؟ ہاں اتنا پیسہ نہیں ہے نا آپ کے پاس، ارے اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، بتائیے پھر میں آپ کو بتانا شروع کروں۔ ارے ثابت کیجیے نا۔ ایک مسئلے کا 1 لاکھ روپے آپ دیں گے؟ ایک نہیں، آپ کو تول کر دیں گے، کنٹل دیں گے یار۔ ارے بھائی تول وول کے نہیں، ہمیں میرے پہ گنتی میں بتاؤ، ایک مسئلہ اگر ہم غلط ثابت کریں گے تو 1 لاکھ روپے آپ دیں گے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، 1 لاکھ تو میں ہوتے ہیں یار، 100 مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں جو فقہ حنفی کے قرآن حدیث کے خلاف ہیں، تو آپ میرے کو 1 کروڑ آپ دیں گے؟ آپ ایک بھی نہیں بتا پائیں گے۔
देखिए मेरी बात सुनिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को वो जो दूध पिलाएंगी वो 2.5 साल पिलाएंगी, ठीक है जी। और अल्लाह सुब्हानो तआला इरशाद फरमाता है, बताया ये किसने बताया? अरे हिदाया में लिखा हुआ है जिल्द 1 सफा नंबर 413 पे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएंगी। पढ़ के सुनाइए। अरे तो पढ़ के सुना रहा हूँ ना। अरे सुना, इमाम आजम अबू हनीफा ने उर्दू में सुनाया था। उर्दू में है ना हिदाया आपके वहाँ, उसकी शरह? अरे शरह की ऐसी तैसी उर्दू में माज़अल्लाह अपने हनफी मुकल्लिदों की मेरे भाई तकलीद आपने छोड़ दी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चलिए भाई, आप तो मेरे भाई आप तो हनफियत से खारिज हो गए। आपने कह दिया शरह को लात मारो, तो मेरे भाई शरह आपके हनफी आलिमों ने की है और आपने अपने हनफी आलिमों की दुबुर पे लात मार दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बात तमीज से कीजिए भाई, आपने दुबुर पे लात मार दिया, आपने लात मारा ना शरह को। बात तमीज मैंने आपके हनफी आलिमों ने मेरे पे शरह की है और उन्होंने बताया है ठीक है हिदाया की शरह में कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएंगी। इमाम अबू हनीफा ने जो इबारत अपनी जबान से जो देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तो खुद की एक भी मेरे पे किताब साबित नहीं है, ठीक है। आपको मालूम होगा, देखिए आप बहुत बड़े फिका हनफी के अंधे मुकल्लिद मतलब भाई वो बन के चलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अब थोड़ा इल्मी बात कर लीजिए, ठीक है। हाँ इल्मी बात, मैं वही तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे सन 80 हिजरी में और आपका इंतकाल हो गया था 150 हिजरी में, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, नवाब भाई से जो बात हुई थी उस टॉपिक से पहले बात करो। नवाब भाई से ये बात हुई थी मेरी कि नवाब भाई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, और नवाब भाई रफ़ा-ए-दैन कर रहे थे। जिसके पीछे वो नमाज पढ़ रहे थे वो इमाम रफ़ा-ए-दैन नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा कि जब तुम पीछे इस इमाम के बोलते हो तो फिर जब इमाम रफ़ा-ए-दैन नहीं कर रहा या तो इमाम गलत है या आप गलत हो। इमाम गलत है ना, जो ना रफ़ुल-दैन करे वो गलत है। अबे तो फिर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ क्यों? अरे इमाम की हम अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है। अरे यार, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अजान और हदीस का नंबर है 631। सल्लू कमारा तुमुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो हम चाहे हनफी इमाम के पीछे नमाज पढ़े, चाहे बरेलवी, चाहे देवबंदी, लेकिन हम उस तरीके से नमाज पढ़ेंगे जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। हम हनफी इमाम के तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ेंगे। सुनने का भी हौसला रखो। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के नबी ने तुमसे फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो, किससे फरमाया? भाई सहाबा से। सहाबा से? सहाबा ने बताया तुम्हें? हाँ, मुहद्दिसीन को बताया, मुहद्दिसीन के जरिए हम तक पहुँचा। कौन से मुहद्दिस को? अरे पूरी सनद होती है ना, हमारे वहाँ कोई बेसनद थोड़ी ना है। ऐसे तो क्या इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या डायरेक्ट आपसे आके बताया कि नमाज में इमाम की अंधी पैरवी करो? आपसे बताया? अरे वो हमारी बस अपने ऊपर आया तो बस हालत टाइट हो गई। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू। अरे मतलब आपने इमाम अबू हनीफा को अपनी आंखों से देखा है जो आप उनके अंधे मुकल्लिद बने हुए हो? वो हम साबित करेंगे यार। हम कब साबित करोगे? मरने के बाद साबित करोगे क्या? अभी साबित करो, अभी तुरंत साबित करो। जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी क्या घंटा है? आप जो है ना आप मुकल्लिद नहीं हो ना, आप कहते हो हम तकलीद नहीं करते। तो जो ना हम मुकल्लिद हैं ना गैर मुकल्लिद हैं, हम में मुत्तबे सुन्नत, अहले सुन्नत, असहाबुल हदीस। भाई बीच के तो आपका मूसा सुहाग है जो औरतों वाले कपड़े पहनता था और चूड़ियां तोड़ देता था। अरे ये फालतू की बात। तो भाई बीच वाले आप क्यों कर रहे? जब आप बीच वाले का नाम लेंगे तो भैया हमको तो याद आएगी ना मूसा सुहाग की। भाई हमें तो मूसा सुहाग की याद आएगी जब आप बीच वाले का नाम लोगे। इसको इल्मी बहस बोलते हैं क्या? जो तुम तो आप मेरे भाई ये इल्मी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैं मुकल्लिद हूँ ना गैर मुकल्लिद हूँ, मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ। हम मुत्तबे सुन्नत हो तो दीन इस्लाम में किसी भी हदीस की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है मुकल्लिद गैर मुकल्लिद। ये आप लोगों ने इस्तिलाह बना दी है। अरे ये मुझे ये बताओ, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद की बात जो कर रहे हो भाई, कोई टॉपिक पे बात कीजिए। तकलीफ पे बात करना है या फिका हनफी पे बात करना है या बिदअत पे बात करना है, किस पे बात करनी है आप बताइए। रफ़ा-ए-दैन तो उनसे बात हुई थी, तुम रफ़ा-ए-दैन पे बात आपने उनसे कहा था कि पहले जमाने में लोग बगलों में बुते रख के लाते थे इसलिए रफ़ा-ए-दैन होता था। चलिए ये हदीस आपने कहाँ पढ़ी बताइए? आपने रफ़ा-ए-दैन हवाली हदीस कहाँ पढ़ी ये बताया? भैया आपने नवाज शरीफ साहब से कहा था
کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ بغلوں میں مورتیاں بتوں کو چھپا کے لاتے تھے، اس لیے رفع الدین چالو ہوا تھا. تو یہ بات آپ کو کس جاہل نے بتائی؟ ارے میری بات سنو. اور بغلوں میں بت اگر میرے بھائی رکھ کے لاتے تھے تو آج کے حنفی کیوں تکبیر تحریمہ پہ میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ وتر کی نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عیدین کی نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہی تمہاری پرابلم ہے. اور تم بھول گئے وہ صوفی کلیم حنفی نے جو رگڑائی کی تھی نا. ارے صوفی کلیم حنفی رضوی غالیچہ بابا کلو مل کوئلے والا اس کو سائڈ میں ہٹائیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے حنفی امام کیا بغلوں میں مورتیاں رکھ کے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے؟ یہ بتائیے. ارے میری تمیز سے بات کر کے تمیز بات جب اپنی دم پہ پیر پڑتا ہے تو بڑی تمیز یاد آتی ہے نا. ارے یار تم اگر کوئی انسان آپ کی مسجد میں جا کے اگر وہ اللہ کے نبی کے جیسے نماز پڑھتا ہے تو ایک اکیلے کو پا کے آپ لوگ اس کو بیوقوف بناتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. کھوپڑیوں میں بھرا ہوا گوبر تمہاری کھوپڑیوں میں. ارے گوبر بھکت تو تم لوگ ہو میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کا گوبر بھی تم لوگ چاٹ لو، ان میں سے ہو. ابے گدھول نبی چوغت گھامڑ. ابے چوغت گھامڑ ہوگا تیرا باپ. ٹھیک ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات تیرے ساتھ کتے ہزار پھرتے ہیں اور تیرے جیسے تو ہزار کتے پھرتے ہیں. آج کے بعد اگر مسجد میں کسی بھی اہل سنت کو پریشان کیا تو وہی الٹا ٹانگ کے وہ دبر پہ میرے بھائی لاتے ماروں گا کہ زندگی بھر لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے گا. ابے مذہب سے ابے پاگل آدمی باپ دادا کے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی کی میرے بھائی دین کو چھوڑ کے باپ دادا کے دین کی دعوت دے رہا ہے. اللہ اس کے رسول کے دین کی دعوت دے رہا ہوں. ہاں تو یہ بتا دو اللہ اور اللہ کے نبی نے تیجا 40واں 36 چلا کنڈے برسی 11ویں 12ویں 16 سید کے روزے اور یہ اپنا خود ساختہ میرے پہ سلام پڑھنا یہ سب کب کہا؟ کیوں کرتے ہو بدعت دین میں؟ یار خلط مبحث تو کرو مت. میں نے رفع دین کے اچھا ٹھیک ہے، رفع الدین پہ آپ کو بات کرنی ہے. چلیے بہت ہی اطمینان سے بات ہوگی مولانا صاحب. چلیے ٹھیک ہے، رفع الدین پہ آپ اپنا موقع پیش کیجیے. جی رفع دین ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے وہ منسوخ ہے. حضور کی جو بات کی زندگی ہے اس میں باقاعدہ حدیث ہے. اور میں آپ کے سامنے ابھی اگر آپ چاہیں تو تقریباً 40 حدیثوں کے قریب حدیث کی جو کتابیں ہیں ان سے جو ہے ثابت کر سکتا ہوں کہ رفع دین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں منسوخ کر دیا تھا. ایک حدیث پیش کر دیجیے، 40 نہیں ایک حدیث پیش کر دیجیے صحیح سند سے. ارے وہ اگر میں پیش کر دیا حدیث تو کر دیا تو میں ابھی توبہ کر لوں گا، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت آ کے لوں گا اور بدعتی بننے کے لیے تیار ہوں. آپ ایک حدیث پیش کر دیجیے. ایک حدیث پیش کر دو. ایک حدیث میرے بھائی صاف پیش کر دیجیے جس میں اللہ کے نبی نے پہلے کیا ہو بعد میں کرنے سے منع کر دیا ہو. اچھا ٹھیک ہے. ترمذی شریف مانتے ہیں؟ ترمذی شریف کو ہاں بولتے جائیے. ابو داؤد شریف کو بھی مانتے ہیں؟ ارے ہاں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک حاکم ابن بزار سب مانتے ہیں. آپ بتاؤ تو. سب مانتے ہیں نا. اس میں ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے پڑھی حضور کی نماز. فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ. تو آپ نے نماز پڑھائی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا. کب اٹھایا؟ کس وقت اٹھایا؟ تکبیر الافتتاح، جب نماز کے شروعات میں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں نماز کے شروعات میں اٹھایا. اب اس کے بعد میں نہیں اٹھایا. نماز کے شروع میں اٹھایا اور اس کے بعد میں نہیں اٹھایا. اس کے علاوہ اور حدیث کی کتاب ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. یہ جو حدیث ہے ضعیف حدیث ہے یہ. ارے تمہارے باپ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں، تمہاری اماں نے کہا ہے. تمہاری اماں بہت بڑی میرے بھائی وہ تھی نا، مطلب وہ بریلویوں کی محدثین. ارے یار پھر یار جب میرے بھائی باپ پہ جاؤ گے تو فالتو بات بولنا پڑے گا نا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو میرے بھائی جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد فوراً اس حدیث کے نیچے میرے بھائی باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ بتاؤ نا سنن ابو داؤد میں. ہاں سنن ابو داؤد میں یہی عبداللہ ابن مسعود والی حدیث. ابو داؤد میں ایک باب باندھا گیا ہے کہ رفع الدین نہ کرنے کی دلیل. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ارے سن تو لو، کتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پسینہ پوچھ لو، سکون سے بات کرو، اتنا ہڑبڑاؤ مت. پسینہ سینہ پوچھ لو، ہم سمجھ رہے ہیں گرمی تمہارے میرے بھی چڑھ گئی ہوگی، بی پی آپ کا ایک دم ہائی ہو گیا ہوگا. اب سنیے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو میرے بھائی لائے اور اس کے نیچے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بڑی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اپنے ان الفاظ کے ساتھ یہ محفوظ نہیں ہے. تو جس میں
अदम मेरे भाई वो आधा जिक्र हो, अदम जिक्र हो, तो उसको आप दलील में पेश कर लेंगे। तुम तो अल्लाह उसके रसूल की मानते हो, इमाम दाऊद की कब से मानने लगे? तुम तो अल्लाह उसके रसूल की मानते हो, इमाम दाऊद की बोल रहे हो? हाँ, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले इल्म से, अहले जिक्र से पूछ लो। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो मेरे भाई हदीस के माहिर थे, मुहद्दिसीन थे, तो वो हदीस बताएंगे ना कि कौन सी सही है कौन सी सही है, या तुम्हारे कहने से मान लेंगे? अरे इमाम अबू दाऊद ने तो और सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 739। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, रुकू में जाते तो भी ऐसा करते, रुकू से उठते तो भी ऐसा करते, और दो सजदों के बीच में ऐसा ना करते। ठीक है, अबे हदीस ही बता रहा हूँ, तो क्या आप तर्जुमा बता रहे हो हदीस का? तो तर्जुमा तेरे बरेलवी आलिम ने क्यों किया है? जाके जूते मारो बरेलवी आलिम को। आलिम ने किया? उसका आलिम का नाम बताओ। तुम बरेलियों की तकलीफ कब से करने लगे? लो मेरे भाई, तकलीद होती, चलो ठीक है, अपने बरेलवी अल्लामा का एक फतवा पेश कर दो कि तर्जुमा पढ़ना तकलीद है, अभी तौबा कर लूंगा। आपने कैसे समझ तो लिया? अबे तो हर चीज में तुम्हारी मेरे भाई तकलीद कहाँ से आ जाती है? ये बताओ, मतलब किसी ने नहा लिया तो तकलीद है, किसी ने साबुन लगा लिया तो तकलीद है, कुतिया ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है, मतलब हर चीज में तकलीद 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 तकलीद। मतलब तुम लोग को आता जाता कुछ नहीं, कोई भी काम होगा उसमें जबरदस्ती डाल दोगे तकलीद को। फालतू की तर्जुमा पढ़ना तकलीद है, ये कौन सी तुम्हारी अम्मा ने कहा है और कौन से नंबर के बाप ने कहा है, ये बताओ। फालतू की बकवास नहीं करते तो बकवास तुम कर रहे हो। तर्जुमा पढ़ना तकलीद मेरे भाई नहीं होता है, आज कान खोल के सुन लो। तर्जुमा हदीस है क्या? तर्जुमा हदीस। तर्जुमा उसका हम माना है, जिसको अरबी मेरे भाई समझ में नहीं आती है उसके लिए उर्दू है, उर्दू में तर्जुमा किया गया है, ये तो हनफी आलिमों ने किया है। अरे इतना बड़ा जाहिल कोई आदमी हो कि जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती हो, फिर कहता हूँ अबे अरबी समझ में पागल है क्या? जो अरब के लोग हैं उनकी बोलचाल अरबी है, हम लोग मेरे भाई इंडिया में रहते हैं, हम लोग की बोलचाल उर्दू हिंदी है। तो कम से कम इतना तो अरबी पढ़ना आसान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। एक होता है पढ़ना और एक होता है अरबी की बोलचाल समझना। जाके किसी मदरसे में जाके पहले अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा और हलक से बोलो खा, पहले उसको सीख के आओ, बाद में अरबी की बहस करना। अरबी की बहस करना यार, तुम लोगों ने हद कर रखा, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुमको। भाई सहाबा बगलों में बुतों को लेके आते थे, ये कौन सी हदीस में तुमने पढ़ा? उर्दू में बुखारी पढ़ते हो, इंग्लिश में बुखारी पढ़ते हो। उर्दू में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, बंगला में पढ़ूंगा, मराठी में पढ़ूंगा, जब जब मेरे भाई आलिम दीन तर्जुमा करते रहेंगे समझने के लिए पढ़ूंगा। अरे तो वही तो हम भी कहना और अगर मेरे भाई उर्दू में तर्जुमा पढ़ना गलत है, हराम है, तो एक फतवा दे दो, दो फतवा दो। ये नाजायज की नहीं, ये बात इसकी है कि आप लोग जब कहते तो ये दावा आपका ये कह रहे हैं। दावा हमारा क्या है? तुम हमारे मुंह में न ठूसो, हमारा दावा क्या हमें पता है, ठीक है? तुम्हारा दावा ये है, अब सुन लो, तुम इतनी देर से दावे की बात कर रहे हो। तुम हनफी मुकल्लिद हो, तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है, तुम कुरान हदीस पेश ही नहीं कर सकते हो। एक मिनट ले लो, 1 मिनट तुम बात करो एक टॉपिक पे, और उसके बाद में दूसरे मिनट मैं बात करूँ, या 1 मिनट मैं बोलता हूँ फिर तुम बोलना। चलिए ठीक है, हम 1 मिनट नहीं 1 मिनट आप बोलिएगा, हम आधे मिनट बोलेंगे। जब नवाज शरीफ साहब मेरे भाई नमाज पढ़ने गए बरेलवी मस्जिद, तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आपके अंदर का मेरे भाई जो शैतान था जाग गया, और जबरदस्ती आपको मेरे भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत से इतनी नफरत थी कि आपने उनसे झूठ बोल दिया कि ये जो तुम मेरे भाई रफुल दैन कर रहे हो, ये तो बगलों में लोग मूर्तियां रख के लाते थे। तो मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मुझे वो एक हदीस पेश कर दीजिए जिसमें आपने ये पढ़ा कि बगलों में बुतों को लेके आते थे, इसलिए नमाज में रफुल दैन किया गया। बस अभी अपनी हार मान लूंगा इसी ऑडियो में, और अभी तौबा कर लूंगा। वो एक हदीस पढ़ दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के शुरू में हुजूर का ये तरीका था, रफ़ैदैन फरमाते थे, लेकिन बाद में आपने तर्क कर दिया, और बाकायदा इस पे जो है सहाबा इकराम का अमल साबित है। और आप से नहीं, जब से 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का ये तरीका, बीच में मत बोलो, तो झूठ बोलते जाओगे, झूठ बोलने के तुमको 1 घंटा दिया है। बीच में मत बोलो। बाप को बेटा कहने लगे तुम लोग। हनफियों का कयास भी अलग होता है, बाप को बेटा बना देते हो, औरत को मर्द बना देते हो, काले को सफेद बना देते हो। अरे यार कि तुम लोगों को जो है तरीका। भाई देखिए मौलाना साहब, फरमान साहब, मेरी बात सुनो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आम का, आप जवाब दे रहे इमली का। मैंने आम का सवाल किया है तो आम का जवाब दीजिए, इमली को बीच में ना लाइए। वही जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट टाइम, बात ये टाइम में था ना,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو حدیث عربی جو پڑھ بھی نہیں سکتا اور کس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے کیسے کیا اس کا بھی شعور نہیں کر سکتا، کیا وہ حدیث پہ عمل کر سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو بخاری سلو کمارے تم مسلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب یہ بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ کس نے کہا؟ بتائیے کیا فرق ہے؟ ارے یہ کس نے کہا؟ چلیے عربی میں ہم ایک ایک الفاظ پڑھ لیں، آپ اس کا ترجمہ کر دو. ارے میں بتا رہا ہوں یہ کس نے کہا؟ سلو پڑھیے کس نے کہا؟ سلو کس نے کہا؟ آپ اس کا ترجمہ کیجیے نا. ارے یہ سلو کس نے کہا؟ ارے یہ تو حدیث پڑھ رہا ہوں نا بخاری شریف کی کس نے کتاب الاذان. ارے اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ.